ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ കുറച്ച് നാളായി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട്, അപ്പോൾ കുറച്ച് ഷൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബിസി ആയി പോയി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വീഡിയോനായിട്ട് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പോട്ടിലേക്കാണ് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മളിന്ന് എവിടെ പോവാ? 45 വർഷം പുറകിലേക്ക് നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. യെസ്, അതായത് നമ്മൾ ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡ്സ് ഒക്കെ നേരിട്ട് നടന്നു കാണാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഹൊറൈസൺ ഓഫ് കുഫു. ഹൊറൈസൺ ഓഫ് കുഫു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്തുള്ളൊരു മാളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇന്ന്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാൽഗരിയിട്ട് വന്ന കാലം തൊട്ട് ഞങ്ങൾ നോക്കി വെച്ച സ്ഥലമാണ് അത്. പക്ഷെ ഇതുവരെ പോകാൻ പറ്റിയില്ല. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള മാളാണെങ്കിൽ പോലും സമയം കിട്ടിയില്ല പോകാനായിട്ട്. പിന്നെ ആവട്ടെ വേറെ മാറ്റി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ വീക്കെൻഡ്സ് വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടി വരും, പിന്നെ നമ്മളത് മാറ്റി വെക്കും. അതാണ് പരിപാടി. ഇപ്പൊ തന്നെ ഓൾറെഡി 7:30 ആയി നൈറ്റ്. അവർ 8 മണി വരെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു സ്ലോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് നടന്ന് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 45 മിനിറ്റ്സ് ഒരു സെഷനാണ് അവർ നമ്മൾ സൈറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തു ഓൾറെഡി. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയത്തെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു മാള്. ഇതാണ് ഷിനൂക്ക് സെൻറ്റർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ബാക്കിയത്തെ കാണിച്ചു തരാം. Okay. And I'll just grab that card from you again. Okay. Hey. The little card I gave you? Oh, yeah. This one. Okay. Just step into the room and just look at the TV. Okay, sure. Welcome to an immersive expedition where you'll travel through time thanks to virtual reality. During the experience, you'll be guided through various paths and virtual environments. The world around you will be completely transformed, but it's important to note that in reality, you're always moving on a flat and smooth surface. We will now move on to the safety guidelines. Please pay close attention to them. During the experience, if you see a red grid, it indicates the presence of a wall or an obstacle. Please choose another path. You will be sharing this space with other people represented as avatars. Therefore, we ask you to remain silent and cautious while moving around. It is particularly important not to sit, run, or push others. In case of a technical issue or discomfort, please raise your hand. A team member will come to assist you. Important! If you feel a loss of balance or dizziness, quickly remove your headset. Finally, this experience is not recommended for children under 8 years old, individuals with epilepsy, heart conditions, or those who are pregnant. We will now assist you in getting ready for your expedition. Have a great adventure. English. Yeah, sorry. Okay. And we got Kufu. And we'll start with the first person's name. Just your first name. both of us? Just one person. And then you just acknowledge that and tap there when you're ready. I'm choosing between moderate or amplified. So the moderate is just a little bit safer for those who experience motion sickness or nausea, and then the amplified if you don't experience that. This one's a bit safer, and this one has just more flashes. Yeah, which one do you prefer? Which one is good? Both are good. This I heard if you're leaning one way, a grid kind of shows up and helps you with. Oh, this is like, what is this? The version where like the lights and there's no like leaning. If you're leaning, there's This is like normal, this is like more advanced. Full visual effects, right? full visual effects. So can we choose this Yeah, one? yeah, for sure. Okay. Yeah. Yep, and the second person. My name, yeah. Yep, so Sarah. Yep. Yep. Okay, so print these tickets out. Please give it to the next attendant. They're going to use it to help program your headsets. Okay, perfect. Enjoy. Thank you so much. Yeah. Okay. Running green light. It's right here.
around those. Just a little bit about the headset and the rules here. Okay. On the back of the headset, there's a little knob you can use to loosen or tighten it. So if you need to take it off at any point, just turn this knob all the way to the left to loosen it. Push it up off the back to take it off your head. While you're out there, you will be sharing the space with other people. You'll see them as white avatars. Important to note that those are real people. So treat them as such. Don't try and walk into them. Don't try and push them, anything like that. If they are in your way, just try and walk around them to get to where you need to go. We do also ask you to keep your voices down because there's echo a lot back here. So it'll sound a lot louder than you think it is, and we don't want to disturb other people. Also, no running, jumping, pushing, shouting. sure. If you need any help with anything, no matter what it is, whether it be a technical issue, feeling sick, dizzy, anything like that, just raise your hand. Somebody will come over and help you out. Okay. We won't know there's an issue. We won't be able to help you unless you tell us there's one, so do not hesitate to do so. Also, throughout the experience, might go dark for a few seconds every now and then. That's just it loading from one chapter to another. So just stand still while it's dark, and it should come back within 5 to 6 seconds or so, and then you're good to continue. And if at any point you notice a big glowing pillar kind of appear in the distance, that just means you've got a little bit off track from where you meant to be, and the pillar is there to guide you back. So just walk toward the big glowing pillar, and it should put you back. Okay. Any questions? Yeah, and the session is about 45 minutes, right? Yeah, it's about 45 minutes. Okay. So, John, Yeah, that's me. move that over your eyes there. Okay. Just let me know. Tight enough. Just hold on to that over your eyes. Tight enough. That's great. Is that blurry or is that clear? Blurry. Okay, you can grab the headset, just slide it up and down in your face till it's clear. That's good now. Okay. Increase your volume here. Am I good there? Yeah, just keep moving it around on your face till it's as clear as you can. Cool, perfect. And Remy? Yeah. Good there? Yeah, so move it in a position where it's clear. Like if you move the headset up or down, I think. So feel okay? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? അടിപൊളി. സോറി, ഞങ്ങൾക്ക് വിഷ്വൽസ് ഒന്നും കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം VR ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള വിഷ്വൽസ് ആയിരുന്നു. മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് ആയിരുന്നു. അടിപൊളിയായിരുന്നു. നമ്മളെന്തോ വേറൊരു ലോകത്തെത്തിയൊരു ഫീലായിരുന്നു കേട്ടോ. ശരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ പറന്ന് ഒരു പിരമിഡിൻ്റെ ഒക്കെ മേളിൽ കയറുന്നു, പിരമിഡിൻ്റെ അകത്തേക്കൂടെ നടക്കുന്നു, അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഒരു അടിപൊളി ഫീലാണ്. ഞങ്ങൾക്കത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു സങ്കടമുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ട്രെയിലർ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു കാരണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോണോ ക്യാമറയൊക്കെ VR ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചൊക്കെ നോക്കി, പക്ഷേ നടന്നില്ല. ബാഡ് ഐഡിയ ആയിരുന്നു, എനിക്കറിയായിരുന്നു. നമുക്ക് സൈറ്റിൽ അവരുടെ ട്രെയിലർ കിട്ടും, അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വീഡിയോ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കും കാണാൻ പറ്റും. എന്നാലും നമുക്ക് ഓരോരോ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതൊക്കെ വേറെ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് പറക്കുന്നതും പിരമിഡിൻ്റെ മേളിൽ കയറുന്നതും പിന്നെ നമ്മൾ ജയൻ്റായി മാറുന്നതും, അതായത് നമുക്ക് പിരമിഡൊക്കെ നമ്മളെക്കാളും കുഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മളൊരു ഗോഡ്സ് വ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലും, നമ്മളെന്താ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളൊരു മേളിൽ ആകാശത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മേളിൽ ചെന്നിട്ട് മൂണൊക്കെ വലിയ റൗണ്ടിൽ എന്താ പറയുക, കുറേ മണ്ടത്തിലാണ് പറയുമ്പോൾ, ബട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. കാരണം നമ്മൾ ഹെഡ്സെറ്റ് ഊരിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നും. കാരണം അറിയാലോ VR എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുനിഞ്ഞു പോകുന്നത്, ശരിക്കും കുനിഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ എന്നാൽ നമുക്ക് കുനിഞ്ഞു ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒക്കെ കുനിഞ്ഞ് ഇരുന്നൊക്കെയാണ് പോയത്. പക്ഷെ നല്ലൊരു അടിപൊളി വൈബായിരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ റെഡ് ഒരു വോളൊക്കെ വരും, അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് പക്ഷെ എല്ലാത്തിലും തൊട്ട് നോക്കിട്ടോ, ആ വോളിലൊക്കെ തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ കറക്റ്റ് അത് ശരിക്കും പില്ലറായിരുന്നു. പക്ഷെ നല്ല രസമായിരുന്നു. കാരണം അവരൊരു ചെറിയ റൂമിനുള്ള നിങ്ങൾ വിഷ്വൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു റൂമിനുള്ള സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ഹോളാണ്, റൂമല്ല. 45 മിനിറ്റ്സ് പോയത് അറിഞ്ഞില്ല, എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് പോയ പോലെ തോന്നി. ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ എക്സിറ്റ് നിന്ന് കാണിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളടുത്ത് 45 മിനിറ്റ്സ് ആയോ ഓൾറെഡി, സമയം നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് 1 മണിക്കൂറായി. 1 മണിക്കൂറായി, നമുക്ക് ഒട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് സമയം പോവുകയും ചെയ്തു. എന്തായാലും അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ്, എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം നാട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല, ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ വല്ലതും ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ കാനഡ ഉള്ളവർ കാൽഗരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാൽഗരി ഉണ്ട്, പിന്നെ ക്യൂബക്കിലുണ്ടെന്നുള്ള ക്യൂബക്കിൽ അങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഹൊറൈസൺ ഓഫ് കുഫ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. എന്തായാലും അടിപൊളിയാണ്. ഇത് ഒരു മസ്റ്റ് ഗോ പ്ലേസ് ആണ്.
അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി നോക്കുക, പോയി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായമൊക്കെ പറയുക. നാട്ടിലുള്ളവർ 4500 ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് പോയിട്ട് ആ മമ്മീസും അത് മമ്മീസിനെ അവരെങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതെല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മോർട്ടൽ ആയിട്ടിരിക്കണം. അപ്പം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നതും അതിന്റെ കുറേ കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ കണ്ടു. നമുക്ക് സത്യം പറയാൻ ബുൾഷിറ്റ് തോന്നും, പക്ഷെ പണ്ട് ആൾക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. മരിച്ചാൽ എണീപ്പിക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ കുറേ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇനി അത് കാണാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി കൂടെ ആണെങ്കിലും അതൊന്ന് കാണാൻ പറ്റിയപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു വല്ലാത്ത ഫീൽ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട് കണ്ടിരിക്കാനായിട്ടാണ്. ഞാനാണെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ പോയി നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല രസമായിരുന്നു. പക്ഷെ തൊടാൻ പറ്റില്ല, ആരും തൊടാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് അവരെല്ലാവരും വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി വരുമ്പോൾ അടുത്തവിടെ ആൾക്കാർ പോയാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു അവതാർ പോലെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു അവതാരമായിട്ട് തോന്നും. ഇപ്പം അമ്മ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ രമ്യ എന്നുള്ള പേര് എഴുതി കാണിക്കും. പക്ഷെ വേറെ ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും. വേറെ ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും. വേറെ ആൾക്കാരുള്ള സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു അവതാര ശരീരം നടന്നു പോകുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുക. പക്ഷെ നമ്മൾ അധികം സൗണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, കാരണം ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവും. നമുക്ക് ഓൾറെഡി വോയിസ് നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കുറെ സൗണ്ട് എടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സ്പ്രസീവ് ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പതുക്കെ പറ. പക്ഷെ ഞാനാണ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറെ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ. ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹെഡ്ഫോണൊക്കെ ഊരി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നോക്കിയത്തേക്കും വേറെ ഒരു പെണ്ണ് ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് ഒരു കപ്പിൾസാണ് അവർ. അതിൻ്റെ ഒരു പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തപ്പി പോകുന്നത് തോന്നി, ഇങ്ങനെ തപ്പി ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് തോന്നി. അങ്ങനെ നല്ല രസമാണ് കണ്ടിരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം വരെ ബൈ.